जय हिंद विद्यार्थी मित्रों। तो आज अपने इंटरनेशनल एकाउंटिंग में तमारे जे तीजू चैप्टर है विदेशी शाखा ने जथ्थाबंध शाखा हिसाबों, तो तेनो जे दाखलो 2023 में पूछवामां आव्यो, तो आज आपणे तेनुं सोल्यूशन कराववाना छीए। हार्मी स्टोर्स राजकोट, तो आज अपने आ दाखलानुं सोल्यूशन करवाना छीए। तो सौथी पहेला आपणे आ दाखलानी रकम जोईए त्यार पछी आनुं सोल्यूशन करीए। तो आपणे रकम जोईए सौप्रथम तो आपणे कीधेलुं छे के आर्मी स्टोर्स राजकोट एटले के राजकोट खाते जे आर्मी स्टोर्स आवेली छे तेनी एक शाखा जापान में नागासाकी शहर में आवेली छे। एटले के मुख्य ऑफिस क्यांनी थशे राजकोटनी अने तेनी शाखा क्यां आवेली छे तो के जापान में नागासाकी शहर में आवेली छे अने तेनुं चलन एन में छे एटले के जापाननुं चलन एन में छे। त्यार पछी आपणे नीचे तारीख 31/3/2022 रोजनुं काचुं सरवैयुं आपेलुं छे एटले के जे जापान में जे शाखा आवेली छे तेनुं आपणे काचुं सरवैयुं आपेलुं छे। तो ते आपणे एन में आपेलुं छे, आने आपणे रूपियामां रूपांतरित करवानुं छे। तो सौथी पहेला आपणे रूपांतरित काचुं सरवैयुं बनाववानुं थशे, त्यार पछी व्यापार खातुं, नफा नुकसान खातुं अने पाकું सरवૈયું, आ 4 खाता बनाववाना थशे। तो आपणे रकम जोईए तो सौथी पहेला आपणे काचा सरवૈયામાં आपेलुं छे के मुख्य ऑफिसनुं खातुं, तो मुख्य ऑफिसना खातानी जमा बाकी आवशे तो एन में आपेली छे 2 करोड़। त्यार पछी खरीद अने वेचाण, तो खरीद आवशे, खरीदीनी आवशे उधार बाकी अने वेचाणनी आवशे जमा बाकी। तो खरीदी आपणे जोईए तो एन में आपेली छे 2 करोड़ अने 85 लाख, ज्यारे वेचाण 2 करोड़ अने 5 लाख छे। त्यार पछी आपणे शरूनो स्टॉक आपेलो छे 39 लाख। त्यार पछी देवादार अने लेणदार आपेला छे 10 लाख अने 25,000। तो देवादार अने लेणदारी चालू मिलकत अने चालू जवाबदारी गणाशे, तो तेना माटे आपणे आखरनो विनिमय दर ध्यानमां लईशुं। तो रूपांतरित काचुं सरवૈયું तैयार करती वखते आपणे कई विगत माटे कयो विनिमय दर ध्यानमां लेवो ते अंगेनी चर्चा आपणे आ चैप्टरनो पार्ट 1 करीने जे विडियो मूकेलो छे तेमां करेली छे, तेनी लिंक मैं डिस्क्रिप्शनमां मूकेली छे। तो ते तमे सौप्रथम जोई लेजो, तो जेथी तमने ख्याल आवशे के कई विगत माटे कयो विनिमय दर अपनावो। कारण के तमने कई विगत माटे कयो विनिमय दर अपनावो ते ख्याल आवशे तो तमने रूपांतरित काचुं सरवૈયું तैयार करता आवडशे। त्यार पछी रूपांतरित काचा सरवૈયાની जे विगत होय ते जे खातामां आवती होय तेमां आपणे मूकवानी छे, अन्य कोई पण वर्किंग नोट करवानी नथी। तो देवादारनी उधार बाकी आवशे एटले के 10,25,000 अने लेणदारनी जमा बाकी एटले के 10 लाख। त्यार पछी रोकड़ बैंक, तो रोकड़ बेंकनी उधार बाकी आवशे 1,50,000। तो रोकड़ बैंक ए पण चालू मिलकतमां आवशे, तो तेनी पण आपणे तेना माटे पण आपणे आखरनो विनिमय दर ध्यानमां लईशुं। त्यार पछी फर्निचरनी खरीदी, तो आ कायमी मिलकत गणाशे, तो तेनी उधार बाकी आवशे 40 लाख। तो कायमी मिलकत माटे आपणे आनी अगाऊना विडियोमां पण चर्चा करेली छे के ज्यारे पण कायमी मिलकत होय कोईपण प्रकारनी तो तेनी जे तारीखे खरीदवामां आवी होय एटले के जे तारीखे तेनी खरीदी करवामां आवी होय ते तारीखनो विनिमय दर ध्यानमां लेवो। अने आपणे जो कोईपण प्रकारनी तारीख आपवामां आवी न होय एटले के सूचना आपवामां न आवी होय तो आपणे तेना माटे शरूआतनो विनिमय दर ध्यानमां लईशुं। परंतु आपणे तारीख आपेली छे के फर्निचरनी खरीदी 1/7/2021 ना रोज करवामां आवी, तो तेनो आपणे विनिमय दर ध्यानमां लईशुं। त्यार पछी ऑफिसना खर्चा 12 लाख छे, तो आ कोईपण प्रकारना खर्चा वहीवटी खर्चा, तो तेना माटे आपणे सरेराश विनिमय दर ध्यानमां लईशुं। आपणे सूचना आपवामां आवी होय तो पण भले अने न आपवामां आवी होय तो पण भले, तो आना माटे आपणे सरेराश विनिमय दर ध्यानमां लईशुं। त्यार पछी वेचाण वितरणना खर्चा 14 लाख, तो आना माटे पण सरेराश विनिमय दर ध्यानमां लईशुं। त्यार पछी लोननुं व्याज 8,25,000, तो आना माटे पण आपणे सरेराश विनिमय दर ध्यानमां लईशुं। त्यार पछी हुंडीओ आपेली छे, तो हुंडीओमां 2 हुंडी आवशे, एक तो लेणी हुंडी अने बीजी देवी हुंडी। तो देवादार हेठळ लेणी हुंडी आवशे अने लेणदार हेठळ देवी हुंडी। तो देवादार हेठळ लेणी हुंडी आवशे एटले के तेनी उधार बाकी आवशे 8 लाख अने लेणदार हेठळ देवी हुंडी एटले के देवी हुंडीनी जमा बाकी आवशे 5,50,000। त्यार पछी परचूरण खर्च आपेला छे 2,50,000। तो आ आपणे काचुं सरवૈયાની विगत आपेली छे एનમાં, तो आनुं आपणे रूपियामां रूपांतरण करवानुं छे। त्यार पछी आपणे जोईए तो वधारानी माहिती आपणे आपेली छे के आखर स्टॉक तारीख 31/3/2022 ना रोज 2 करोड़ एन नो हतो, एटले के आपणे आखर स्टॉक पण आपेलो छे एनमा 2 करोड़नो, तो आनुं पण आपणे रूपियामां रूपांतरण करवानुं छे। तो आना माटे आखरनो विनिमय दर ध्यानमां लई अने आनुं आपणे रूपियामां रूपांतरण करशुं। त्यार पछी आपणे कीधुं छे के मुख्य ऑफिसना ચોપડે शाखानी उधार बाकी 80 लाख हती, एटले के आपणे मुख्य ऑफिसनी बाकी आपेली छे 80 लाख। तो आपणे मुख्य ऑफिस माटे कोईपण विनिमय दर ध्यानमां लईशुं नहीं, परंतु आपणे जे खरेखर बाकी आपेली छे 80 लाख ते ज आपणे ध्यानमां लईशुं। त्यार पछी आपणे विनिमय दर आपेला छे, तो અહીં आपणे 4 प्रकारना विनिमय दर आपेला
છે. અત્યાર સુધી આપણે જે દાખલાનું સોલ્યુશન કર્યું તેમાં 3 પ્રકારના વિનિમય દર હતા, પરંતુ અહીં આપણને 4 પ્રકારના વિનિમય દર આપવામાં આવેલા છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ તો 1, 4, 2021 એટલે કે શરૂઆતનો વિનિમય દર આપેલો છે 100 n બરાબર 40 રૂપિયા. તો આપણને 100 n બરાબર 40 રૂપિયા આપેલું છે. તો આપણે 1 n બરાબર કેટલા રૂપિયા થશે તેની ગણતરી કરવાની. તો તેની ગણતરી આપણે આ રીતે કરવાની કે 40/100 કરીશું તો આપણને 1 n માટે મળશે રૂપિયા 0.40. તેવી જ રીતે 1/7/2021ના રોજનો વિનિમય દર આપેલો છે 100 n બરાબર 42. તો આના માટે પણ આપણે 42/100 કરીશું તો આપણને 1 n માટે મળશે 0.42. તેવી જ રીતે 25/3/2022ના રોજનો આપણને વિનિમય દર આપેલો છે 100 n બરાબર 43. તો આના માટે પણ આપણે 1 n માટેનો વિનિમય દરની ગણતરી કરીશું, એટલે કે 43/100 કરીશું તો આપણને મળશે 0.43. ત્યાર પછી તારીખ 31/3/2022 એટલે કે આખાનો વિનિમય દર આપેલો છે 100 n બરાબર 44 એટલે કે 44/100 તો આપણને મળશે 0.44. તો આ થશે વિનિમય દર 1 n માટેનો. આપણને આ 100 n માટેના આપેલા છે 44 રૂપિયા, પરંતુ આપણે 1 n માટે આપણે ગણતરી કરી તો આપણને 0.44 પ્રાપ્ત થશે. તો હવે આપણે 1 n માટે આ વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું. અને બીજી એક વાત કે આપણને અહીં સરેરાશ વિનિમય દર આપેલો નથી, કારણ કે આપણું વર્ષ શરૂ થશે 1/4/2021ના રોજ અને પૂરું થશે 31/3/2022ના રોજ. તો આપણને અહીં સરેરાશ વિનિમય દર આપેલો નથી, તો આપણે સરેરાશ વિનિમય દરની ગણતરી કરવી પડશે. તો સરેરાશ વિનિમય દરની ગણતરી આપણે કરવી પડશે. તો તેની ગણતરી આપણે કઈ રીતે કરીશું? તો શરૂઆતનો વિનિમય દર પ્લસ આખાનો વિનિમય દર છેદમાં 2 કરીશું તો આપણને મળશે સરેરાશ વિનિમય દર. આપણે જોઈએ તો શરૂનો વિનિમય દર આવશે 0.40 પ્લસ આખાનો વિનિમય દર આવશે 0.44 છેદમાં 2 તો આપણને મળશે 0.42. તો આ આપણો થશે સરેરાશ વિનિમય દર. તો સરેરાશ વિનિમય દર આપણે આ ધ્યાનમાં લઈશું 0.42. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો આપણને કીધેલું છે કે ફર્નિચર પર 40% લેખે ઘસારો ગણો. તો આપણે ફર્નિચર પર 40% લેખે ઘસારો ગણવાનો છે. અત્યાર સુધી આપણે જે દાખલાની ગણતરી કરી તેમાં એક પણ મિલકત પર આપણે ઘસારો ગણેલો નથી, પરંતુ અહીં કાયમી મિલકત પર આપણને ઘસારો ગણવાનું કીધેલું છે. તો આપણે ફર્નિચર પર 40% લેખે ઘસારો ગણીશું. ત્યાર પછી આપણને કીધેલું છે કે તારીખ 25/3/2022ના રોજ મુખ્ય ઓફિસે 43 લાખનો માલ શાખાને મોકલેલ, જે શાખાને તારીખ 31/3/2022 સુધી મળ્યો નથી. તો શાખાને માલ મળ્યો નથી, તો માટે આપણે આ હવાલાને ધ્યાનમાં લઈશું નહીં. ત્યાર પછી મુખ્ય ઓફિસના ચોપડામાં રૂપાંતરિત કાચું સરવૈયું, શાખાનું વ્યાપાર ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું અને 31/3/2022ના રોજનું પાકું સરવૈયું આપણે બનાવવાનું કીધેલું છે આપણને. તો આપણે 4 ખાતા બનાવવાના છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે રૂપાંતરિત કાચું સરવૈયું બનાવીશું. ત્યાર પછી શાખાનું વ્યાપાર ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું અને પાકું સરવૈયું બનાવીશું. તો જ્યારે પણ આ રીતનો દાખલો પૂછે ત્યારે તમારે સૌપ્રથમ આ રીતે રૂપાંતરિત કાચું સરવૈયું તૈયાર કરવાનું, જેમાં આપણે વિગત, ત્યાર પછી વિનિમય દર. તો આપણે અહીં 1 n માટે ધ્યાનમાં લેવાનું છે. તો આપણે અહીં નીચે લખેલું છે કે 1 n માટેનું. ત્યાર પછી જે આપણને કાચા સરવૈયામાં રકમ આપેલી છે એનમાં, તો ઉધાર બાકી એનમાં, જમા બાકી એનમાં, તે આપણે લખવાની. ત્યાર પછી આપણે એનમાંથી રૂપિયામાં રૂપાંતરણ કરવાનું છે. તો ઉધાર બાકી રૂપિયામાં અને જમા બાકી રૂપિયામાં. તો આ રીતે રૂપાંતરિત કાચું સરવૈયું તમારે તૈયાર કરવાનું. ત્યાર પછી આપણે જે કાચા સરવૈયામાં વિગત આપેલી છે એનમાં, તેનું આપણે રૂપિયામાં રૂપાંતરણ કરશું વિનિમય દરને ધ્યાનમાં લઈને. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ તો મુખ્ય ઓફિસનું ખાતાની બાકી આપેલી છે જમા બાકી 2 કરોડ. તો સૌથી પહેલાં આપણે તે લખી દઈશું. તો મુખ્ય ઓફિસનું ખાતું એટલે કે હેડ ઓફિસ એકાઉન્ટ, તો તેની જમા બાકી આવશે 2 કરોડ એનમાં. તો આનું આપણે રૂપિયામાં રૂપાંતરણ કરવાનું છે. તો આના માટે આપણે કોઈ પણ પ્રકારનો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લેવાનો નથી, કારણ કે આપણને આની ખરેખર બાકી દાખલામાં આપેલી છે, તો તે જ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો આપણને અહીં સૂચના આપેલી છે કે મુખ્ય ઓફિસના ચોપડે શાખાની ઉધાર બાકી 80 લાખની હતી. તો આપણને ખરેખર બાકી આપેલી છે મુખ્ય ઓફિસની, તો આપણે આ ધ્યાનમાં લઈશું 80 લાખ. તો આપણે જમા બાજુ લખશું રૂપિયામાં કે 80 લાખ, એટલે કે વિનિમય દર કયો આવશે ખરેખર. તો આ થશે મુખ્ય ઓફિસની બાકી. ત્યાર પછી આપણે બીજી વિગત ધ્યાનમાં લઈએ તો ખરીદી અને વેચાણ. તો ખરીદીની ઉધાર બાકી આવશે 2,85 લાખ. તો સૌપ્રથમ આપણે ખરીદી એટલે કે પરચેસ, તો તેની ઉધાર બાકી આવશે, તો તે આપણે ઉધારમાં લખશું કે 2,85 લાખ. ત્યાર પછી આના માટે આપણે કયો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું? તો
તો ખરીદી એ મહેસૂલી ખર્ચ ગણાશે. તો મહેસૂલી ખર્ચ અને આવક માટે આપણે હંમેશા સરેરાશ વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું. તો આપણને સરેરાશ વિનિમય દર આપેલો નથી, પરંતુ આપણે તેની ગણતરી કરી કે શરૂઆતનો વિનિમય દર પ્લસ આખરનો વિનિમય દર છેદમાં 2, તો આપણને મળશે સરેરાશ વિનિમય દર 0.42. તો આપણે આ ધ્યાનમાં લઈશું 0.42. તો ખરીદી માટે 0.42 આપણે વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું અને વેચાણ માટે પણ 0.42 ધ્યાનમાં લઈશું. તો 2,85,00,000 ગુણ્યા 0.42 એટલે કે આપણને ખરીદી મળશે રૂપિયામાં 1,19,70,000. તેવી જ રીતે વેચાણ, તો વેચાણ આપણે જોઈએ તો વેચાણની જમા બાકી આવશે તે આપણને આપેલી છે 2,05,00,000. તો તે આપણે લખીશું જમા બાજુ 2,05,00,000 અને સરેરાશ વિનિમય દર આવશે 0.42. તો આપણને મળશે રૂપિયામાં વેચાણ 86,10,000. ત્યાર પછી શરૂનો સ્ટોક, તો શરૂનો સ્ટોક આપેલો છે 39 લાખ. તો શરૂનો સ્ટોક એટલે કે ઓપનિંગ સ્ટોક, તો તે આવશે 39 લાખનો. તો શરૂઆતના સ્ટોક માટે આપણે શરૂઆતનો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું. તો શરૂઆતનો વિનિમય દર આપણો આવશે 0.40, 1/4/2021નો. તો 0.40 ધ્યાનમાં લઈશું અને 39 લાખ એટલે કે 39 લાખ ગુણ્યા 0.40. તો આપણને મળશે શરૂઆતનો સ્ટોક રૂપિયામાં 15,60,000. ત્યાર પછી આપણને દેવાદાર અને લેણદાર આપેલા છે. તો દેવાદારની ઉધાર બાકી અને લેણદારની જમા બાકી આવશે. તો 10,25,000 અને લેણદાર આવશે 10 લાખ. તો દેવાદાર એટલે કે ડેપ્ટર્સ આવશે ઉધાર બાકી 10,25,000 અને લેણદાર એટલે કે તેની જમા બાકી આવશે 10 લાખ. તો આ બંને માટે કયો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું? તો દેવાદાર એ ચાલુ મિલકત ગણાય અને લેણદાર એ ચાલુ જવાબદારી. તો ચાલુ મિલકત હોય કે ચાલુ જવાબદારી, તેના માટે હંમેશા આપણે આખરનો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું. તો આખરનો વિનિમય દર એટલે કે 31/3/2022નો વિનિમય દર આવશે 0.44. તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું 0.44 ચાલુ મિલકત અને ચાલુ જવાબદારી માટે. તો દેવાદાર અને લેણદાર માટે આવશે 0.44 વિનિમય દર. ત્યાર પછી 10,25,000 ગુણ્યા 44, 0.44. તો આપણને મળશે 4,51,000 અને લેણદાર આપણે જોઈએ તો 10 લાખ ગુણ્યા 0.44. તો આપણને મળશે 4,40,000. તો આ થશે દેવાદાર અને લેણદાર. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો આપણને કાચા સરવૈયામાં રોકડ બેંક આપેલી છે 1,50,000. તો તે આપણે લખીશું રોકડ બેંક 1,50,000. તો રોકડ બેંક ચાલુ મિલકત ગણાશે. તો તેના માટે પણ આપણે આખરનો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું 0.44. તો 1,50,000 ગુણ્યા 0.44. તો આપણને મળશે 66,000 રૂપિયામાં. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો આપણને ફર્નિચરની ખરીદી આપેલી છે 40 લાખ. તો તે આપણે લખીશું ફર્નિચરની ખરીદી 40 લાખ. તો ફર્નિચર માટે આપણે કયો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું? તો ફર્નિચર એ કાયમી મિલકત છે અને કાયમી મિલકત માટે આપણે જે તારીખે ખરીદી કરવામાં આવી હોય તે તારીખનો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લેવાય અને આપણને કોઈ સૂચના આપવામાં ન આવી હોય તો તેના માટે આપણે શરૂઆતનો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લેવાનો. તો આપણને સૂચના આપવામાં આવેલી છે કે ફર્નિચરની ખરીદી 1/7/2021ના રોજ કરવામાં આવી. તો 1/7/2021ના રોજનો આપણે વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું. તો આપણે જોઈએ તો 1/7/2021ના રોજનો વિનિમય દર આવશે 100 એન માટે 42 રૂપિયા એટલે કે 1 એન માટે આવશે 0.42. તો આ આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો ફર્નિચર માટે આપણે વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું 0.42. તો 40 લાખ ગુણ્યા 0.42 એટલે કે 16,80,000 આપણને મળશે ફર્નિચર રૂપિયામાં. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો આપણને ઓફિસના ખર્ચા આપેલા છે 12 લાખ. તો ઓફિસના ખર્ચા જે 12 લાખ આપેલા છે તે આપણે લખીશું ઓફિસના ખર્ચા 12 લાખ અને ઓફિસના ખર્ચા માટે કયો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું? તો ઓફિસના ખર્ચા માટે આપણે સરેરાશ વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું, કારણ કે તે મહેસૂલી ખર્ચ આપણે ગણવાના. કોઈ પણ મહેસૂલી ખર્ચ કે કોઈ પણ મહેસૂલી આવક હોય તો તેના માટે સરેરાશ વિનિમય દર આપણે ધ્યાનમાં લઈશું. તો સરેરાશ વિનિમય દર આપણને આપેલો નથી, પરંતુ આપણે ગણતરી કરી તો આપણને મળશે 0.42. તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું 0.42. તો 12 લાખ ગુણ્યા 0.42 એટલે કે આપણને મળશે ઓફિસના ખર્ચા 5,04,000. ત્યાર પછી આપણને વેચાણ વિતરણના ખર્ચા આપેલા છે 14 લાખ. તો તે આપણે ધ્યાનમાં લઈશું વેચાણ વિતરણના ખર્ચા 14 લાખ. તો તેના માટે પણ આપણે સરેરાશ વિનિમય દર 0.42 ધ્યાનમાં લઈશું. તો આપણને મળશે 5,88,000. ત્યાર પછી આપણને લોનનું વ્યાજ આપેલું છે ઉધાર બાજુ 8,25,000. તો લોનનું વ્યાજ આવશે 8,25,000. તો આના માટે પણ આપણે સરેરાશ વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું 0.42. તો આપણને મળશે 3,46,500. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો આપણને આપેલું છે હુંડીઓ એટલે કે લેણી હુંડી અને દેવી હુંડી. તો દેવાદાર હેઠળ આવશે લેણી હુંડી એટલે કે તેની બાકી આવશે ઉધાર બાકી 8 લાખ. તો સૌપ્રથમ આપણે લખીશું લેણી હુંડી 8 લાખ ઉધાર બાજુ
તો લેણી ઊંડી અને દેવી ઊંડી માટે કયો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું? તો આ પણ ચાલુ મિલકત અને ચાલુ જવાબદારી ગણાશે. તો આના માટે પણ આપણે આખરનો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું. તો આખરનો વિનિમય દર આવશે 0.44. તો 0.44 ગુણ્યા 8 લાખ તો આપણને મળશે લેણી ઊંડી રૂપિયામાં 3,52,000. તેવી જ રીતે દેવી ઊંડી, તો દેવી ઊંડીની જમા બાકી આવશે તે લેણદાર હેઠળ લખાશે. તો 5,50,000 છે. તો 5,50,000 જમા બાજુ આપણે લખશું દેવી ઊંડી, અને તેના માટે પણ આખરનો વિનિમય દર 0.44 ધ્યાનમાં લઈશું. તો આપણને મળશે દેવી ઊંડી રૂપિયામાં 2,42,000. તો આ થશે લેણી ઊંડી અને દેવી ઊંડી. ત્યાર પછી લાસ્ટમાં આપણે જોઈએ તો આપણને પરચુરણ ખર્ચા આપેલા છે 2,50,000. તો તે આપણે લખીશું 2,50,000. તેના માટે આપણે સરેરાશ વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું, કારણ કે તે પણ મહેસૂલી ખર્ચ ગણાશે. તો 0.42 ગુણ્યા 2,50,000 તો આપણને મળશે પરચુરણ ખર્ચા રૂપિયામાં 1,05,000. તો કાચા સર્વેની બધી વિગત આપણે ધ્યાનમાં લીધી. તો બધી વિગત ધ્યાનમાં લીધા બાદ હવે આપણે આનો ટોટલ કરીશું, પરંતુ તે પહેલાં આપણને જે ફર્નિચર પર ઘસારો આપેલો છે 40%, તો આપણે આની ગણતરી રૂપાંતરિત કાચા સર્વેમાં કરવાની નથી, તે આપણે નફા નુકસાન ખાતામાં કરવાની આવશે. તો તેની ગણતરી આપણે આગળ કરીશું. તો અત્યારે આપણે આ જે રૂપાંતરિત કાચું સર્વે છે તેનો આપણે ઉધાર બાકી અને જમા બાકીનો ટોટલ કરીશું. તો આપણે ઉધાર બાકીનો ટોટલ કરીએ તો આપણને મળશે 1,76,22,500 અને જમા બાજુનું ટોટલ આપણને મળશે 1,72,92,000. તો આપણને ઉધાર બાજુનું ટોટલ વધુ મળશે. તો માટે આપણે ઉધાર બાજુનું ટોટલ બંને સાઈડ લખી દઈશું 1,76,22,500, 1,76,22,500. ત્યાર પછી તે જમા બાકી છે તે આપણે બાદ કરીશું, એટલે કે 1,76,22,500 માંથી 1,72,92,000 બાદ કરશું તો આપણને મળશે 3,30,500. તો આ આપણું થશે વિનિમય તફાવત. તો વિનિમય તફાવત આપણે બે જગ્યાએ લઈ જઈ શકીએ છીએ, એક તો નફા નુકસાન ખાતે અને બીજું પાકા સર્વેમાં. તો નફા નુકસાન ખાતામાં આપણે વિનિમય તફાવત લઈ જવો હોય તો આ જમા બાજુ છે તો આપણે નફા નુકસાનમાં જમા બાજુ લખવાનો, ઉધાર બાજુ હોય તો ઉધાર બાજુ લખવાનો. જ્યારે પાકા સર્વેમાં લઈ જઈએ તો જમા બાજુ એટલે કે જમા બાકી છે તો પાકા સર્વેની જમા બાકી આવશે મૂડી દેવા સાઈડ. તો આપણે મૂડી દેવા સાઈડ આપણે લખીશું વિનિમય તફાવત 3,30,500, અને ઉધાર બાકી હોય તો આપણે મિલકત લેણા સાઈડ લખવાનું. તો આ તફાવતને આપણે પાકા સર્વેમાં લઈ જઈશું 3,30,500. તો તે આપણે જમા બાકી એટલે કે મૂડી દેવા સાઈડ આવશે વિનિમય તફાવત 3,30,500. તમે આને નફા નુકસાન ખાતે પણ લઈ જઈ શકો છો, તો પણ તમારો દાખલો સાચો પડશે. તમે નફા નુકસાન કે પાકા સર્વે બંનેમાંથી ગમે તે જગ્યાએ વિનિમય તફાવત લઈ જઈ શકશો. તો રૂપાંતરિત કાચું સર્વે બનાવ્યા બાદ તમારે આ રીતનું વેપાર ખાતું, નફા નુકસાન ખાતું અને પાકું સર્વે બનાવવાનું. તો ત્યાર પછી તમારે જે રૂપાંતરિત કાચા સર્વેમાં જે વિગત હોય તે તમારે જે ખાતામાં આવતી હોય તેમાં મૂકવાની. નફા નુકસાનમાં આવતી હોય તો નફા નુકસાનમાં, પાકા સર્વેમાં આવતી હોય તો પાકા સર્વેમાં, અને વ્યાપાર ખાતામાં આવતી હોય તો વ્યાપાર ખાતામાં. તો આપણે અન્ય કોઈ પણ વર્કિંગ નોટ કરવાની નથી, પરંતુ આ જે વિગત છે તે 1 by 1 આપણે જે ખાતામાં આવતી હોય તેમાં મૂકશું. તો મુખ્ય ઓફિસનું ખાતું, તો મુખ્ય ઓફિસ ખાતા માટે આપણે જોઈએ તો આપણને મળશે તેની બાકી 80 લાખ જમા બાકી મળશે. તો મુખ્ય ઓફિસનું ખાતું આપણે પાકા સર્વેમાં લઈ જઈશું. તો HOનું ખાતું એટલે કે હેડ ઓફિસનું ખાતું, તેની બાકી આવશે 80 લાખ. તો આપણે પાકા સર્વેમાં મૂડી દેવા સાઈડ અંદરની સાઈડ આપણે લખીશું 80 લાખ. ત્યાર પછી બીજો આપણે જોઈએ તો બીજી વિગત છે ખરીદી. તો ખરીદી આવશે ઉધાર બાકી 1,19,70,000. તો ખરીદી આવશે વ્યાપાર ખાતામાં ઉધાર બાજુ. તો આપણે લખીશું વ્યાપાર ખાતામાં ઉધાર બાજુ કે ખરીદી 1,19,70,000. ત્યાર પછી વેચાણ, તો વેચાણ આવશે જમા બાકી 86,10,000. તો આ આપણે વ્યાપાર ખાતામાં જમા બાજુ લખીશું વેચાણ 86,10,000. ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો શરૂઆતનો સ્ટોક એટલે કે ઓપનિંગ સ્ટોક. તો શરૂઆતનો સ્ટોકની બાકી આવશે 15,60,000. તો આ પણ વ્યાપાર ખાતામાં આવશે ઉધાર બાજુ. તો વ્યાપાર ખાતામાં ઉધાર બાજુ આપણે લખવાનો શરૂઆતનો સ્ટોક 15,60,000. ત્યાર પછી દેવાદાર એટલે કે ડેપ્ટર્સ. તો દેવાદારની બાકી આવશે ઉધાર 4,51,000. તો દેવાદાર આપણે પાકા સર્વેમાં મિલકત લેણા સાઈડ લખીશું દેવાદાર 4,51,000. ત્યાર પછી લેણદાર. તો લેણદાર આપણે લેણદારની જમા બાકી આવશે 4,40,000. તો તે આપણે પાકા સર્વેમાં મૂડી દેવા સાઈડ લખીશું લેણદાર 4,40,000. ત્યાર પછી રોકડ બેંક. તો રોકડ બેંક આવશે તેની બાકી આવશે ઉધાર બાકી 66,000. તો રોકડ બેંક આપણે પાકા સર્વેમાં મિલકત લેણા સાઈડ આપણે લખીશું રોકડ બેંક
66,000। ત્યાર પછી ફર્નિચર, તો ફર્નિચર માટે આપણે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનું, સૌપ્રથમ આપણે ફર્નિચરની કેટલી બાકી છે રૂપાંતરિત કાચા સર્વેમાં 16,80,000। તો સૌપ્રથમ આપણે ફર્નિચર પાકા સર્વેમાં કઈ સાઈડ આવશે, મિલકત લેણા સાઈડ, તો તે સાઈડ આપણે સૌપ્રથમ ફર્નિચર લખીશું, અંદરની સાઈડ રકમ લખવાની 16,80,000, કારણ કે આપણને ફર્નિચર માટે ઘસારો આપેલો છે તો તેને પણ આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું છે। તો આપણે જોઈએ તો આપણને રકમમાં કીધેલું છે કે ફર્નિચર પર આપણે કેટલા ટકા લખીએ, 40% લખીએ ઘસારો ગણવાનો છે। તો ફર્નિચર પર આપણે 40% લખીએ ઘસારો ગણવાનો છે। તો ઘસારાની આપણે એન્ટ્રી નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ આવશે। તો નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ આપણે લખવાનું ફર્નિચર પર ઘસારો, તો કેટલી રકમ આવશે, 16,80,000, જે આપણે રૂપાંતરિત રકમ કરી તેના પર ઘસારો ગણવાનો 16,80,000। તો 16,80,000 પર કેટલા ટકા લખીએ, 40% લખીએ, એટલે કે 40/100, અને કેટલા માસનો ઘસારો ગણવાનો, તો આપણને ફર્નિચરની ખરીદ તારીખ આપેલી છે 1/7/2021, તો 1/7/2021 થી લઈ અને આપણું વર્ષ ક્યારે પૂરું થશે, 31/3/2022 સુધી। તો આપણે 1/7/2021 થી લઈ 31/3/2022 સુધીનો ઘસારાની ગણતરી કરવાની, એટલે કે 7મો માસ, 8મો માસ, 9મો માસ, 10, 11 અને 12 અને 1, 2 અને 3, એટલે કે ટોટલ 9 માસની આપણે ગણતરી કરવાની છે ઘસારાની ફર્નિચર પર। તો 16,80,000 ગુણ્યા 40% લખીએ, એટલે કે 40/100 ગુણ્યા 9 માસનો ઘસારો ગણવાનો છે, એટલે કે 9/12, તો આપણને મળશે ફર્નિચર પર ઘસારો 5,04,000। તો આપણે ફર્નિચર પર ઘસારો આવશે નફા નુકસાનમાં ઉધાર બાજુ 5,04,000। તો આની બીજી એન્ટ્રી આપણે આવશે પાકા સર્વેમાં મિલકત લેણા સાઈડ, તો આપણે જે ફર્નિચર લખ્યું 16,80,000 તેમાંથી આપણે ઘસારો બાદ કરવાનો 5,04,000, તો આપણને ઘસારા બાદ ફર્નિચર મળશે 11,76,000। તો આપણે આ ધ્યાનમાં રાખવાનું ખાસ, કારણ કે આપણને અહીં ઘસારા અંગેનો હવાલો આપેલો છે, અત્યાર સુધી આપણે જે દાખલાની ગણતરી કરી તેમાં આપણને હવાલો આપેલો નહોતો। તો જ્યારે પણ તમને કાયમી મિલકત પર ઘસારો કીધું હોય તો તેની બે એન્ટ્રી આવશે, એક તો નફા નુકસાન સાઈડ કરવાની ઉધાર બાજુ, અને બીજી પાકા સર્વેમાં જે કાયમી મિલકત હોય તેમાંથી બાદ કરવાની ઘસારો। તો આ રીતે બે એન્ટ્રી આવશે ફર્નિચર પર ઘસારાની, એક તો નફા નુકસાનમાં 5,04,000 અને પાકા સર્વેમાં ફર્નિચરમાંથી બાદ થશે 5,04,000। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ તો આપણને ઓફિસના ખર્ચા આપેલા છે 5,04,000, તો ઓફિસના ખર્ચા આવશે નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ, ઓફિસના ખર્ચા 5,04,000। તેવી જ રીતે વેચાણ વિતરણના ખર્ચા, તો વેચાણ વિતરણના ખર્ચા 5,88,000 અને લોનનું વ્યાજ 3,46,500, તો આ બંને પણ નફા નુકસાનમાં ઉધાર બાજુ આવશે। તો વેચાણ વિતરણના ખર્ચા 5,88,000, લોનનું વ્યાજ 3,46,500। ત્યાર પછી લેણી ઊંડી અને દેવી ઊંડી, તો લેણી ઊંડીની ઉધાર બાકી આવશે 3,52,000, તો લેણી ઊંડી દેવાદારી હેઠળ આવશે, તો માટે આપણે પાકા સર્વેમાં મિલકત લેણા સાઈડ લઈ જઈશું લેણી ઊંડી 3,52,000। ત્યાર પછી દેવી ઊંડી, તો દેવી ઊંડી આવશે, તેની જમા બાકી આવશે 2,42,000, તો તે લેણદાર હેઠળ આવશે। તો લેણદાર હેઠળ આપણે લખવાનું મૂડી દેવા સાઈડ કે દેવી ઊંડી 2,42,000। ત્યાર પછી લાસ્ટમાં આપણને પરચુરણ ખર્ચા આપેલા છે 1,05,000, તો આને આપણે નફા નુકસાન ખાતામાં ઉધાર બાજુ લઈ જઈશું પરચુરણ ખર્ચા 1,05,000। ત્યાર પછી લાસ્ટમાં જે વિનિમય તફાવત, તો વિનિમય તફાવત આપણને જે પ્રાપ્ત થયો 3,30,500, તો આને આપણે શરૂઆતમાં તે પાકા સર્વેમાં મૂડી દેવા સાઈડ લઈ ગયા 3,30,500। ત્યાર પછી કંઈ પણ વિગત બાકી રહેતી હોય તો તે આપણે જોઈ લેવાની। તો આપણને અહીં આખા સ્ટોકની વિગત આપેલી છે કે 31/3/2022ના રોજ 2 કરોડનો આખા સ્ટોક એનમાં હતો, તો આપણે આનું પણ રૂપિયામાં રૂપાંતરણ કરવાનું છે। તો આખા સ્ટોકની બે એન્ટ્રી આવશે, એક તો વેપાર ખાતામાં અને બીજું પાકા સર્વેમાં। તો સૌપ્રથમ આખા સ્ટોક માટે આપણે કયો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું, તો આખા સ્ટોક માટે આપણે આખાનો વિનિમય દર ધ્યાનમાં લઈશું, તો આખાનો વિનિમય દર આવશે 1 યાર્ડ માટે 0.44। તો આખા સ્ટોક આપણે વેપાર ખાતામાં જમા બાજુ લખવાનું કે આખા સ્ટોક 2 કરોડ ગુણ્યા આખાનો વિનિમય દર 0.44, તો આપણને મળશે 88 લાખ। આની બીજી એન્ટ્રી આપણે પાકા સર્વેમાં આપવાની મિલકત લેણા સાઈડ આખાનો સ્ટોક 88 લાખ। તો ખાસ યાદ રાખવાનું આખા સ્ટોકની હંમેશા બે એન્ટ્રી આવશે। ત્યાર પછી હવે કોઈ પણ વિગત બાકી રહેતી નથી, તો આપણે આનો ટોટલ કરીશું ત્રણેય ખાતાનું। સૌપ્રથમ વેપાર ખાતાનું ટોટલ કરીએ બંને સાઈડનો, તો જમા બાજુનું ટોટલ વધારે છે તો આપણે બંને સાઈડ લખી દઈશું 1,74,00,000
10,000, 1,74,10,000. તેમાંથી આપણે શરૂઆતનો સ્ટોક અને ખરીદી બાદ કરશું તો આપણને મળશે કાચો નફો. તો કાચો નફો આવશે 38,80,000નો. તો આ કાચા નફાને આપણે નફા નુકસાન ખાતે લઈ જવાનું. તો નફા નુકસાન ખાતામાં આપણે લખવાનું જમા બાજુ કે કાચો નફો વેપાર ખાતેથી લાવ્યા 38,80,000. તો નફા નુકસાનમાં ઉધાર બાજુની જમા બાજુ આપણે જોઈએ તો જમા બાજુનું ટોટલ વધારે છે, તો બંને સાઈડ આપણે લખીશું 38,80,000, 38,80,000. આમાંથી આપણે જે ખર્ચા છે નફા નુકસાનના તે આપણે બાદ કરીશું તો આપણને મળશે ચોખ્ખો નફો. તો ચોખ્ખો નફો આપણને મળશે 18,32,500. તો આને આપણે મુખ્ય ઓફિસ એટલે કે એચઓના ખાતે લઈ જઈશું. તો પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા સાઈડ જે એચઓનું ખાતું છે તેમાં આપણે ચોખ્ખો નફો છે તો પ્લસ કરીશું, ચોખ્ખી ખોટ હોય તો આપણે બાદ કરવાની. તો નફો છે તો આપણે પ્લસ કરીશું 80 લાખમાં. તો ચોખ્ખો નફો આપણે કેટલો આવશે 18,32,500, તે પ્લસ કરીશું 80 લાખમાં તો આપણને મળશે 98,32,500. ત્યાર પછી આપણે પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા અને મિલકત લેણા આ બંનેનું ટોટલ કરીશું. તો સૌથી પહેલાં આપણે જોઈએ તો પાકા સરવૈયામાં મૂડી દેવા સાઈડનો ટોટલ આપણને મળશે 1,08,45,000. અને તેવી જ રીતે મિલકત લેણા સાઈડ આપણે જોઈએ તો તેનો ટોટલ મળશે 1,08,45,000. એટલે કે આપણને બંને સાઈડનો ટોટલ સરખો પ્રાપ્ત થાય છે મૂડી દેવા અને મિલકત લેણાનો. તો આપણો દાખલો સાચો, અને જો ભૂલ હશે ગણતરીમાં તો આપણને બંને સાઈડનો ટોટલ સરખો મળશે નહીં. તો આ રીતે તમારી ગણતરી કરવાની હતી. આ દાખલો તમારે 2023માં પૂછવામાં આવેલો હતો. તો આ દાખલાનું સોલ્યુશન અહીં પૂરું થાય છે.